हाँ जी विद्यार्थियों, सत श्री अकाल। स्वागत है तुहाडा सारिਆਂ ਦਾ पंजाबी भाषा की जमात विच। आपां सूफी काव ते किस्सा काव पढ़ चुके हैं तो अज आपां तुहानूं पता ही है जी गुरमत काव वाल चलते हैं। चलो जी, अपनी 11वीं वाली पुस्तक दे विच गुरमत काव बारे की कुछ गल्लां लिखियां, गल्लां बहुत इंपोर्टेंट लिखियां। आ जाओ जी। हाँ, ये नानक काल दे विच आउंदी है गुरमत काव धारा जिहड़ी ये आपां गुरमत काव जिहड़ी पढ़नी है। गुरमत काव धारा सिर्फ इहदा संबंध नानक काल दे नाल ही है जी। हाँ, नानक काल है जिहड़ा 1500 तो 1700 ईस्वी दे विच है। जिहड़ी मैं एक पूरी मतलब साहित्य की काल वंड कीती है, उहदे विच मैं प्रॉपर एक पूरा नक्शा बनाया सीगा, तुहानूं दस्सिया सीगा कि इस तरह करके जिहड़ा किहड़ी काव धारा जां किहड़े काल दे विच आपां किहड़ी काव धारा पढ़दे हैं। सो गुरमत काव धारा दा संबंध केवल नानक काल दे नाल ही है। जिवें सूफी काव धारा आदि काल दे विच भी चली जांदी है, नानक काल दे विच भी, उत्तर नानक काल दे विच भी, परिवर्तन काल दे विच भी सूफी काव धारा चली जांदी है, सिख राज काल दे विच भी अगे चली जाती है। इस करके की है, पर जिहड़ी की है साडी गुरमत काव धारा है वह नानक काल दे नाल संबंधित है। पंजाबी साहित्य का मध्य काल है जिहड़ा वो 15वीं सदी तो लैके 1850 ईस्वी तक है, जिहदे विच नानक काल है जिहड़ा वो 1500 तो 1700 ईस्वी तक, जिन्हों आपां पूर्व मध्य काल जां नानक काल कहा जाता है। हुण तुसीं ध्यान रखियो भी गुरमत काव धारा का संबंध है जिहड़ा वो पूर्व मध्य काल जां नानक काल दे नाल है। होर देखो जी, आ जो गुरमत काव धारा ते देख लो किहड़ी किहड़ी है। हाँ जी, ਸਾਹਿਤਕ ਧਾਰਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਸ ਕਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਦੋ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮੱਧ ਕਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ। ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਨਾਨਕ ਕਾਲ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤਾਂ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਕਾਵ ਧਾਰਾ ਹੈਗੀ ਹੈ ਗੁਰਮਤ ਕਾਵ ਧਾਰਾ, एक अध्यात्मक काव धारा है जिहड़ी वो हैगी है साडी सूफी काव धारा। आपां पढ़दे ही नानक काल दे प्रसिद्ध सूफी कवि जिहदे विच आपां शाह हुसैन नूं भी पढ़िया सी। ये गल आपां सूफी कवियां दी गल कर चुके हैं। हाँ जी, इस काल दे विच जिहड़ियां भी साहित्यक धारावां चलियां किहड़े काल दे विच, पूर्व मध्य काल जां नानक काल 1500 तो 1700 ईस्वी, उस काल दे विच की है देखो जी, गुरमत काव धारा सब तो समर्थ ਅਤੇ प्रतिनिध काव धारा है। एक पहला प्रश्न तुसी ध्यान रखियो भी पूर्व मध्य काल जां नानक काल की सब तो समर्थ ਅਤੇ प्रतिनिध काव धारा किहड़ी है, वो हैगी है जी गुरमत काव धारा। पहला प्रश्न तुहाडा क्लीयर हो गया। हुण इस गल का ना तुसी मान लो मैं जिहड़ा प्रश्न बोला ना भी आ प्रश्न बनता है, उस प्रश्न नूं तुसी लिख लिया करो, क्योंकि हजे एक बारी मैं थ्योरी बहुत वड्डी है, लंबी चौड़ी है। विद्यार्थी कहते हैं सर नाल अभ्यास। देखो अभ्यास नाम की दुनिया तो कोई चीज़ नहीं गी, पहली गल। तो दूसरा मैं करवाऊँगा तुहानूं जरूर, इस गल की मैं पक्की गारंटी करदा कि एग्जाम तो जदों भी पहला मतलब जिहड़ा भी प्रबंध होगा, जिन्ना भी सिस्टम, वो सारा पूरा एग्जाम ते ही चलूगा। भी मैं तुहाडे टेस्ट इस प्रकार नाल सैट कर दूँगा भी जिहदे नाल एग्जाम की दृष्टि तो पूरा तुहानूं लाभ मिले। पर नाल दी नाल वाला काम क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि इहदे नाल आपां ये सिलेबस दे विच ना पिछड़ जाइए किते, क्योंकि प्रश्न बनाने बहुत औखे है। ये प्रश्न औखे बनते हैं थोड़े जे, क्योंकि मैं चाहुंदा भी ये शब्दावली औखी बनाईए आपां। इस करके जदों मैं कोई प्रश्न बोलता हुंदा उन्होंने वीडियो नूं स्टॉप वगैरह करके तो उन्होंने थोड़ा जिहा तुसीं ला लिया करो, उस प्रश्न का उत्तर लिख लिया करो। वन लाइनर क्वेश्चन आंसर तुसीं खुद बना लिया करो, तुहाडे काम आउणगे। क्योंकि तुसी कहने हो सर प्रैक्टिस, मैं कहना भी प्रैक्टिस की कोई लोड़ नहीं। मैं कदे जिंदगी च प्रैक्टिस नहीं की, तो मैं अपनी जिंदगी दे केवल 1-1.5 साल दे विच सक्सैस हासिल की है, सफलता हासिल की है, और बिना किसी, मैं सिर्फ थ्योरी पढ़ के सिर्फ मैं की कीता अपने कंसैप्ट क्लीयर किए। इस करके मैं हालांकि इन्हां चीज़ों यकीन नहीं करता, पर बहुत सारे विद्यार्थी है जिहड़े वो इस चीज़ पर डिपेंड होंदे हैं। इस करके कोई दिक्कत नहीं, सारी तैयारी मैं की हुई है। पर सब तो पहला हुण मैं जल्दी दे नाल गुरमत काव धारा ਜਿਹੜੀ गल तो मैं कह देवां भी आ इंपोर्टेंट है, बस वो इंपोर्टेंट है। गुरमत काव धारा सिर्फ इत्थों ही नहीं, आप मैं बहुत हाई लेवल पर करवाऊँगा, पूरी शानदार, एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाऊगा, गुरमत काव धारा का गारंटी है। हाँ जी, दूसरी गल की कहता है, कहता गुरमत काव धारा 12वीं तो 18वीं सदी तक के कालखंड तक सफ़र तय करती है। भी मतलब की है भी गुरमत काव धारा है जिहड़ी वो किन्ने, अगर मैं प्रश्न बनावां कि यह गुरमत काव धारा है जिहड़ी वो किहड़े तो किहड़े कालखंड तक फैली हुई है, तो यह 12वीं तो 18वीं सदी तक का कालखंड तक फैली हुई है। कारण वैसे तो मैं तुहानूं दस्सिया भी गुरमत काव धारा का संबंध नानक काल दे नाल है, जिहड़ा 1500 तो 1700 ईस्वी तक है, मतलब 15वीं तो 17वीं सदी, मतलब 200 साल दे विच है। पर क्योंकि बाबा शेख फरीद है जिहड़ा वो 12वीं सदी दे विच होया है,
1173 1266 पढ़ते हैं। बाबा शेख फरीद 12वीं सदी ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ। ਬਾਬੇ ਸ਼ੇਖ ਫਰੀਦ ਦੀ ਬਾਣੀ ਗੁਰਮਤਿ ਕਾਵਿ-ਧਾਰਾ ਦੇ ਅੰਤਰਗਤ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰਮਤਿ ਕਾਵਿ-ਧਾਰਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਫ਼ਰ ਹੈ ਉਹ 12ਵੀਂ ਤੋਂ 18ਵੀਂ ਸਦੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 18ਵੀਂ ਸਦੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ। ਤੇ ਗੁਰਮਤਿ ਕਾਵਿ-ਧਾਰਾ ਦੇ ਅੰਤਰਗਤ ਹੀ ਆਪਾਂ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। ਗੁਰਮਤਿ ਕਾਵਿ-ਧਾਰਾ ਦੇ ਅੰਤਰਗਤ ਹੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। ਆਖਰੀ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਉਸ ਨੂੰ। ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਵੀ ਗੁਰਮਤਿ ਕਾਵਿ-ਧਾਰਾ ਦੇ ਅੰਤਰਗਤ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਵਿਚਾਰਦੇ ਜ਼ਰੂਰ ਹਾਂ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰਮਤਿ ਕਾਵਿ-ਧਾਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਹੋਰ ਕਿਹਦੀਆਂ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਦੀਆਂ ਰਚਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀਆਂ ਰਚਨਾਵਾਂ। ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਗੁਰਮਤਿ ਕਾਵਿ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬੀਰ ਕਾਵਿ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੋਣੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਾਮਨ ਹੈ, ਕਾਮਨ ਗੱਲਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਕਰੋ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ। ਹਾਂਜੀ, ਹੁਣ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੀ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਗੁਰਮਤਿ ਕਾਵਿ-ਧਾਰਾ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਨਾਨਕ ਕਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ 15ਵੀਂ ਤੋਂ 17ਵੀਂ ਸਦੀ ਤੱਕ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਗੁਰਮਤਿ ਕਾਵਿ-ਧਾਰਾ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਹੋਣਾ, ਇੱਕ ਗੁਰਮਤਿ ਕਾਵਿ-ਧਾਰਾ ਦਾ ਸਫ਼ਰ, ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫ਼ਰਕ ਹੈ। ਗੁਰਮਤਿ ਕਾਵਿ-ਧਾਰਾ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ, ਉਸ ਦਾ ਕਾਲਖੰਡ ਕਿੰਨਾ ਬਣਦਾ, ਕੁੱਲ ਕਾਲਖੰਡ ਕਿੰਨਾ ਬਣਦਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਹੈਗਾ ਜੀ 12ਵੀਂ ਤੋਂ 18ਵੀਂ ਸਦੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲੇ ਦੇਖ ਲਓ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਇਸ ਧਾਰਾ ਦੇ ਮੋਢੀ ਕਵੀ ਹਨ। ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਹੋਏ ਆ 15ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਗੁਰਮਤਿ ਕਾਵਿ-ਧਾਰਾ ਆਪਣਾ ਕਾਲਖੰਡ 12ਵੀਂ ਸਦੀ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰਮਤਿ ਕਾਵਿ-ਧਾਰਾ ਦਾ ਮੁੱਢ ਬੰਨ੍ਹਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਬਾਬਾ ਸ਼ੇਖ ਫਰੀਦ ਹੈ ਜਿਹੜਾ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਤੋਂ ਲਗਭਗ 300 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਾਬੇ ਸ਼ੇਖ ਫਰੀਦ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਆਪ ਉੱਥੇ ਬਾਬੇ ਸ਼ੇਖ ਫਰੀਦ ਦੇ ਪਿੰਡ ਅਜੋ ਧਨ ਪਾਕਪਟਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਏ ਹੈ, ਉੱਥੋਂ ਬਾਣੀ ਇਕੱਤਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ, ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਗੁਰਮਤਿ ਕਾਵਿ-ਧਾਰਾ ਦੇ ਅੰਤਰਗਤ ਵਿਚਾਰਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰਮਤਿ ਕਾਵਿ-ਧਾਰਾ ਦਾ ਮੋਢੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ, ਉਹ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਹਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੀ ਗੁਰੂ ਕਵੀਆਂ ਨੇ ਗੁਰਮਤਿ ਕਾਵਿ-ਧਾਰਾ ਦੇ ਅੰਤਰਗਤ ਰਚਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਬਾਣੀ ਨਾਮ ਅਧੀਨ ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਬਾਣੀ। ਜਿਵੇਂ ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ, ਗੁਰੂਆਂ ਦੀ ਬਾਣੀ, ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਇਸ ਦਾ ਨਾਮ ਬਾਣੀ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਗੁਰਮਤਿ ਕਾਵਿ-ਧਾਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਰਚਨਾ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਬਾਣੀ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਗੁਰਮਤਿ ਕਾਵਿ-ਧਾਰਾ ਸਮੇਂ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ, ਭਾਈਚਾਰਕ, ਆਹ ਗੱਲਾਂ ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਜਿਹੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਪੜ੍ਹ ਲਿਓ। ਜਿਵੇਂ ਲੋਕ ਛੰਦ, ਲੋਕਪ੍ਰਿਯ ਕਾਵਿ ਰੂਪਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਰਾਗ ਰਾਗਣੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਨਾਲ ਹੀ ਮਨੁੱਖੀ ਜੀਵਨ ਦੇ ਅਸਲ ਉਦੇਸ਼ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਵੀ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਪੜ੍ਹ ਲਿਓ। ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਦੱਸਣੀ ਸੀ, ਉਹ ਉੱਪਰਲੀਆਂ 2-3 ਲਾਈਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖੀ ਹੈ ਵੀ ਗੁਰਮਤਿ ਕਾਵਿ-ਧਾਰਾ ਦਾ ਮੋਢੀ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਹੈ। ਗੁਰਮਤਿ ਕਾਵਿ-ਧਾਰਾ ਜਿਹੜੀ, ਉਹ ਨਾਨਕ ਕਾਲ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਸਮਰੱਥ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਕਾਵਿ-ਧਾਰਾ ਹੈ। ਸਮਰੱਥ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਦੋਨੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। 12ਵੀਂ ਤੋਂ 18ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਕਾਲਖੰਡ ਤੱਕ ਆਪਣਾ ਸਫ਼ਰ ਤੈਅ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਬਾਰੇ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਜਨਮ 1469 ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਅਕਾਲ ਚਲਾਣਾ 1539। ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਹਾਂ, ਗੁਰਮਤਿ ਸਾਹਿਤ ਪਰੰਪਰਾ ਅਤੇ ਗੁਰਮਤਿ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨੂੰ ਸਥਾਪਿਤ ਕਿਸ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ? ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ। ਇੱਕ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਓ, ਗੁਰਮਤਿ ਸਾਹਿਤ ਪਰੰਪਰਾ ਨੂੰ ਅਤੇ ਗੁਰਮਤਿ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨੂੰ ਸਥਾਪਿਤ ਕਿਸ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ? ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਮੰਨ ਲਓ ਆ ਜੇ, ਗੁਰਮਤਿ ਸਾਹਿਤ ਪਰੰਪਰਾ ਕਿਸ ਨੇ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੀ? ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ। ਗੁਰਮਤਿ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕਿਸ ਨੇ ਕੀਤੀ? ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ। ਅੱਗੇ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਆਪ ਨੇ ਸਾਹਿਤ ਨੂੰ ਲੋਕ ਜੀਵਨ ਅਤੇ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਪਰੰਪਰਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ। ਸਾਹਿਤ ਨੂੰ ਲੋਕ ਜੀਵਨ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਜੋੜਿਆ ਅਤੇ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਪਰੰਪਰਾ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਜੋੜਿਆ, ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੋੜਿਆ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ, ਰੱਬ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਦੇਖੋ, ਦੱਬੇ ਕੁਚਲੇ ਨੀਵੇਂ ਵਰਗ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਸਮਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੀਗਾ, ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਅਵਤਾਰ ਧਾਰਨ ਕਰਦੇ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਬੇਟਾ ਜੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ ਵੀ
ਔਰਤ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਔਰਤ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਰਾਦਰ ਤਿਰਸਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਾਤ ਬਿਆਦਰੀ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਉਤਪੰਨ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹੈ। ਰਾਜੇ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਪ੍ਰਜਾ ਨੂੰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੁੱਟਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਜਾਤੀਵਾਦ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪਖੰਡ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਅਤਿਆਚਾਰ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਅਵਤਾਰ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੱਬੇ ਹੋਏ, ਕੁਚਲੇ ਹੋਏ, ਨੀਵੇਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸ਼ਬਦ ਸਮਰਪਿਤ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਦੇਖੋ ਜੀ ਕਿਵੇਂ, ਆਹ ਦੇਖ ਲਓ, ਨੀਵੇਂ ਵਰਗ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੀਵੀਂ ਜਾਤ ਵਾਲਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਵੀ ਸਾਰੇ ਮਤਲਬ ਸਾਰੀ ਜਾਤ ਹੈ ਜਿਹੜੀ, ਸਾਰੀਆਂ ਜਾਤਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਮਾਨ, ਵੀ ਮਨੁੱਖੀ ਜਾਤ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਰੱਖਿਆ, ਵੀ ਮਾਨਸ ਕੀ ਜਾਤ ਸਭਾ ਇੱਕ ਹੈ ਪਹਿਚਾਨ ਵੋ, ਹੈ ਨਾ, ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਮਾਨ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇ, ਤੇ ਉਵੇਂ ਹੀ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਜੀ ਕਿਵੇਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਦੇ ਹਨ ਸਾਰੇ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਹਰ ਰਾਏ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਹੋਰ ਨਾਲ ਨਾਲ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਗੁਰਸਿੱਖ ਹੋਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਵੇਂ ਇਸੇ ਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਸੇ ਹੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨੂੰ ਅਪਣਾਇਆ ਹੈ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨੀਵੀਂ ਜਾਤ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਭਗਤ ਸੀਗੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਰਜ ਹੈ। ਰਵਿਦਾਸ ਚਮਾਰ ਜਾਤ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਐਵੇਂ ਹੈਗੇ ਜਿਹੜੇ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਨਾਈ ਵੀ ਹੈ ਵਿੱਚ ਜਾਤੀ ਦਾ। ਸੋ ਇਹ ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਆਪਣਾ ਜਾਤੀਵਾਦ ਆਪਣਾ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਆ ਜਾਓ, ਨੀਵੇਂ ਵਰਗ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਨੀਚਾ ਅੰਦਰ ਨੀਚ ਜਾਤ, ਨੀਚੀ ਹੂੰ ਅਤ ਨੀਚ, ਨਾਨਕ ਤਿਨ ਕੈ ਸੰਗ ਸਾਥ, ਵੱਡਿਆਂ ਸਿਉ ਕਿਆ ਰੀਸ, ਜਿੱਥੇ ਨੀਚ ਸੰਭਾਲੀਨ ਤਿੱਥੇ ਨਦਰ ਤੇਰੀ ਬਖਸ਼ੀਸ਼। ਵੀ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਨਦਰ, ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਉਸੇ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਹੋਊਗੀ ਜਿੱਥੇ ਨੀਚਾਂ ਨੂੰ, ਨੀਵੀਂ ਜਾਤ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਸਤਿਕਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਉੱਥੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਹੋਊਗੀ। ਦੋ ਪੰਕਤੀਆਂ ਲਿਖੀਆਂ ਸੀ, ਇੱਕ ਮੈਂ ਬੋਲਤੀ, ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਆਪ ਨੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਿਆਪਤ ਊਚ ਨੀਚ, ਜਾਤ ਪਾਤ, ਛੂਤ ਛਾਤ, ਸਮਾਜਿਕ ਨਾ ਬਰਾਬਰੀ ਤੋਂ ਲੁਕਾਈ ਨੂੰ ਉੱਪਰ ਉਠਾ ਕੇ ਤੇ ਸੁੱਚਾ ਨਿਡਰ ਜੀਵਨ ਜਿਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਦਿੱਤੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ, ਸੱਚ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਸੱਚ ਦੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਅਵਸਥਾ ਦੱਸੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਸੱਚ, ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਸੱਚਾ ਆਚਰਣ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਸੱਚ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਜਾਓਗੇ ਵੀ ਸੱਚ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਉਹ ਹੈਗਾ ਸੱਚਾ ਆਚਰਣ। ਆ ਦੇਖ ਲਓ, ਪੜ੍ਹ ਲਓ ਪੰਕਤੀ, ਸੱਚੋ ਉਰੇ ਸਭ ਕੋ ਉੱਪਰ ਸੱਚ ਆਚਾਰ। ਆਚਾਰ ਦਾ ਸ਼ਾਬਦਿਕ ਅਰਥ ਹੈ ਆਚਰਣ, ਵਿਵਹਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੱਚ ਹੋਣਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਕਿਹਨੇ ਆਖੀ? ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਆਚਰਣ ਦੀ ਉੱਚਤਾ ਨੂੰ ਮਹੱਤਵ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਅੱਗੇ ਦੇਖੋ, ਮਹਾਨ ਰਸਵਾਦੀ ਪ੍ਰਤਿਭਾਸ਼ਾਲੀ ਕਵੀ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਅਨੰਨ ਭਗਤ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਹਾਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਕੰਮ ਦੀ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਕਿਹੜੀ ਹੈ, ਉਹ ਹੈਗੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੰਮ ਦੀ ਗੱਲ। ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਰਜ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਸਭ ਤੋਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਦਰਜ ਹੈ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈਗੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ। ਅੱਗੇ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਬਾਣੀਕਾਰ ਆਉਣਗੇ ਉਵੇਂ ਉਵੇਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਚੱਲਦੀ ਰਹੂਗੀ। ਹਾਂਜੀ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਰਚਨਾ ਹੈ ਸ਼੍ਰੀ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ। ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਆਰੰਭ ਵਿੱਚ ਹੀ, ਸ਼ੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪਹਿਲੀ ਜਿਹੜੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਪਹਿਲੀ ਜਿਹੜੀ ਰਚਨਾ ਹੈ ਉਹ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ। ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ, ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਹੈ। ਇੱਕ ਹੈਗਾ ਜਾਪ ਸਾਹਿਬ। ਜਾਪ ਸਾਹਿਬ ਬਾਣੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਹੈਗੀ ਹੈ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਰਚਨਾ। ਇੱਥੇ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ। ਬਾਣੀ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪ ਹੈ, ਬਾਣੀ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪ ਹੈ, ਬਸ ਉਹ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ। ਹਾਂਜੀ, ਬਾਣੀ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਜਪ, ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਹੈ ਜੀ। ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ, ਮਤਲਬ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵੇਰ ਵੇਲੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਹਦੇ ਆਰੰਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਆਰੰਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈਗਾ ਜੀ ਆਪਣੇ ਇਹਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੌੜੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਉਹ ਹੈਗੀਆਂ ਜੀ
38 ਪੌੜੀਆਂ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸ਼ਲੋਕ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਪਵਨ ਗੁਰੂ ਪਾਣੀ ਪਿਤਾ ਮਾਤਾ ਤਰਤ ਮਹਤ ਦਿਵਸ ਰਾਤ ਦੋਏ ਦਾਈ ਦਾਇਆ ਖੇਲੈ ਸਗਲ ਜਗਤ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਲੋਕ ਹੈ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਚੰਗਿਆਈਆਂ ਬੁਰਿਆਈਆਂ ਵਾਚੈ ਧਰਮ ਦੂਰ ਕਰਮੀ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਕੇ ਨੇੜੈ ਕੇ ਦੂਰ ਜਿਨੀ ਨਾਮ ਧਿਆਇਆ ਗਏ ਮਸੱਕਤ ਕਾਲ। ਮਸੱਕਤ ਮਤਲਬ ਘਾਲਣਾ ਘਾਲ ਗਏ। ਨਾਨਕ ਤੇ ਮੁਖ ਉਜਲੇ ਕੀਤੀ ਛੁੱਟੀ ਨਾਲ। ਇੱਥੇ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਮਾਪਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਣੀ ਦਰਜ ਹੈ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ। ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਪੂਰਾ ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਪੂਰੀ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਾਂ। ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਗੁਣ ਹੈ, ਬੜੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰਚੀ ਹੋਈ ਰਚਨਾ ਹੈ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਪੂਰਾ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਇਹਦੇ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਬਣ ਸਕਦੇ ਆ, ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਹਾਰਡ ਤੋਂ ਹਾਰਡ ਪ੍ਰਸ਼ਨ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੋਟੀਆਂ ਮੋਟੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖਣੀਆਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 3 ਵਾਰਾਂ ਰਾਗ ਆਸਾ ਮਾਝ ਅਤੇ ਮਲਾਰ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 31 ਰਾਗਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। 31 ਰਾਗਾਂ ਦੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਰਾਗ ਸ਼ੇਰੀ ਰਾਗ ਹੈ। ਰਾਗਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਗੱਲ ਕਰੂੰਗਾ ਮੈਂ, ਰਾਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਣੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਗੱਲ, ਗੁਰਮਤਿ ਕਾਵਿ ਧਾਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦਾ ਮੈਂ, ਤੁਸੀਂ ਚਿੰਤਾ ਨਾ ਕਰਿਓ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ, ਮੋਟੀਆਂ ਮੋਟੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਦੇ ਰਹੋ। 31 ਰਾਗ ਹੈ ਜੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਰਾਗ ਸ਼ੇਰੀ ਰਾਗ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਲਾਸਟ ਵਾਲਾ ਰਾਗ ਹੈ ਉਹ ਜੈਜਾਵੰਤੀ ਰਾਗ ਹੈ। ਇਹ ਹੈਗੇ ਆ ਜੀ ਕੁੱਲ 31 ਰਾਗ ਬਣਦੇ ਆ ਵਿੱਚ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 31 ਰਾਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 3 ਰਾਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜਿਆਂ 'ਚ ਰਾਗ ਆਸਾ, ਰਾਗ ਮਾਝ ਤੇ ਰਾਗ ਮਲਾਰ। 3 ਰਾਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਵਾਰਾਂ ਦੀ ਰਚਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਵਾਰਾਂ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਲੋਕ ਵਾਰਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਲੋਕ ਵਾਰਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 22 ਵਾਰਾਂ ਦੀ ਰਚਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕਿੰਨੀਆਂ ਟੋਟਲ ਕਿੰਨੀਆਂ ਵਾਰਾਂ ਹੈ? 22 ਵਾਰਾਂ। ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ, ਰਾਗ 31 ਹੈ, ਵਾਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ 22 ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਵਾਰ ਦਾ ਸ਼ਾਬਦਿਕ ਅਰਥ ਕੀ ਹੈ? ਵਾਰ ਦਾ ਸ਼ਾਬਦਿਕ ਅਰਥ ਜੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਾਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਸਰ ਜੀ ਵਾਰ ਦਾ ਸ਼ਾਬਦਿਕ ਅਰਥ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਜੰਗ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿਸੇ ਯੋਧੇ ਦੀ, ਕਿਸੇ ਸੂਰਮੇ ਦੀ ਉਸਤਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਦੀ ਉਸਤਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਗਾਈ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਕਵਿਤਾ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਵਾਰ। ਤਾਂ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ। ਸਾਹਿਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹੀ ਬਣਦਾ। ਅੱਛਾ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਵੀ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਬਾਣੀ ਉਹ ਸਾਰੀ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਭਾਵ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੜਾਈ ਦਾ ਤਾਂ ਕੰਮ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੈ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੱਕਰ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਵੀ 2 ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੜਾਈ ਨੂੰ ਦਰਸਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਚੰਡੀ ਦੀ ਵਾਰ ਹੈ, ਚੰਡੀ ਦੀ ਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਦੇਵਤਿਆਂ ਤੇ ਰਾਖਸ਼ਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਨੂੰ ਦਰਸਾਇਆ ਗਿਆ ਵੀ ਦੇਵਤਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੀ ਮਾਤਾ ਦੁਰਗਾ ਹੈ ਉਹ ਲੜਦੀ ਹੈ ਤੇ ਰਾਖਸ਼ਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮਹਿਕਾਸੁਰ ਤੇ 2 ਭਰਾ ਸ਼ੁੰਭ ਤੇ ਨਿਸ਼ੁੰਭ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੜਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹਾਂ, ਇਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸਥੂਲ ਟੱਕਰ। ਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੱਕਰ 2 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਥੂਲ ਟੱਕਰ, ਇੱਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸੂਖਮ ਟੱਕਰ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਦੁਸ਼ਮਣ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਹੈਗੇ ਆ। ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਨੇਕੀ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਬਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਚੰਗੇ ਗੁਣ ਵੀ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਮਾੜੇ ਗੁਣ ਵੀ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਮੈਂ ਜੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਤੋਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਵੀ ਅੰਦਰ ਹੀ ਗੁਰਮੁਖ ਹੈ ਤੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਮਨਮੁਖ ਹੈ। ਗੁਰਮੁਖ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈਗਾ ਜੋ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨਦਾ ਹੈ, ਮਨਮੁਖ ਜੋ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ, ਮਨ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖ ਕੇ ਚੱਲਦਾ। ਗੁਰਮੁਖ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖ ਕੇ ਚੱਲਦਾ। ਹੁਣ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਆਪਸੀ ਟੱਕਰ, ਨੇਕੀ ਤੇ ਬਦੀ ਦੀ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੱਕਰ, ਬੰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰਲੇ ਗੁਣਾਂ ਤੇ ਔਗੁਣਾਂ ਦੀ ਆਪਸੀ ਟੱਕਰ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੂਖਮ ਟੱਕਰ। ਸਥੂਲ ਦਾ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਟੱਕਰ 2 ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਸਥੂਲ ਟੱਕਰ ਹੈ, ਇੱਕ ਸੂਖਮ ਟੱਕਰ ਹੈ। ਸਥੂਲ ਦਾ ਸ਼ਾਬਦਿਕ ਅਰਥ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਵਸਤੂ ਜਾਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਨੰਗੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਸਥੂਲ। ਤੇ ਸੂਖਮ ਟੱਕਰ ਕਿਹੜੀ ਹੈ? ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਨੰਗੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੂਖਮ ਟੱਕਰ। ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਜੋ ਲੜਾਈ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਅੰਦਰਲੇ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਅਸੀਂ ਲੜ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸੂਖਮ ਟੱਕਰ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਸੂਖਮ ਟੱਕਰ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ। ਕਿਉਂ ਸੂਖਮ ਟੱਕਰ? ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਦੇਖ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਉਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 22 ਵਾਰਾਂ ਦੀ ਰਚਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕੁੱਲ ਕਿੰਨੀਆਂ ਵਾਰਾਂ ਦੀ? ਕੁੱਲ 22 ਵਾਰਾਂ ਦੀ ਰਚਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। 22 ਵਾਰਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈਗਾ ਜੀ ਅਧਿਆਤਮਕਤਾ। ਅਧਿਆਤਮਕ ਵਾਰਾਂ ਦੀ ਰਚਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਅਧਿਆਤਮਕ ਵਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਨੇਕੀ ਅਤੇ ਬਦੀ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਆਪਸੀ ਟੱਕਰ ਨੂੰ ਦਰਸਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਅੰਦਰਲਾ ਗੁਰਮੁਖ ਅਤੇ ਮਨਮੁਖ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਆਪਸੀ ਟੱਕਰ ਨੂੰ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਦੀਆਂ ਵਾਰਾਂ ਦਾ ਵੀ ਇਹੀ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ।
ਇਸੇ ਇਵੇਂ ਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੋਟਲ 22 ਵਾਰਾਂ ਹਨ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਆਇਆ ਸੀਗਾ, ਹਾਂਜੀ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ, ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 22 ਵਾਰਾਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਰੂਆਂ ਨੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਵਾਰਾਂ ਰਚੀਆਂ ਹਨ? 21 ਵਾਰਾਂ। 21 ਵਾਰਾਂ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂਆਂ ਨੇ ਰਚਨਾ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਰਾਗੀ ਸੀਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਸੱਤਾ ਬਲਵੰਡ, ਰਾਏ ਬਲਵੰਡ ਅਤੇ ਸੱਤਾ ਜਿਹੜੇ ਦੋਨੇ ਸੀਗੇ, ਰਾਏ ਬਲਵੰਡ ਅਤੇ ਸੱਤਾ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਵਾਰ ਰਾਮਕਲੀ ਰਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਵੀ ਚਰਚਾ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਵੀ ਉਸ ਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੁਛ ਹੈ, ਪੂਰੀ ਚਰਚਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਕੁੱਲ 22 ਵਾਰਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਰੂਆਂ ਦੀਆਂ ਵਾਰਾਂ ਗੁਰੂਆਂ ਨੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਰਚੀਆਂ? ਗੁਰੂਆਂ ਨੇ 21 ਰਚੀਆਂ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਰਚੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਣੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕੁੱਲ ਕਿੰਨੇ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਹੈ, ਕਿੰਨੇ ਦੀ ਆ? ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ 6 ਤਾਂ ਗੁਰੂਆਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ, 1 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 5 ਪਹਿਲੇ 5 ਗੁਰੂਆਂ ਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈਗੀ ਹੈ 9ਵੇਂ ਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਹੈ। 6 ਹੋ ਗਏ ਕੁੱਲ ਗੁਰੂ, 6 ਹੋ ਗਏ ਟੋਟਲ। ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਕਿੰਨੇ ਹੋ ਗਏ ਜੀ? 6। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ, ਭਗਤ ਹੈਗੇ ਆ ਜੀ 15, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਬੇ ਸ਼ੇਖ ਫਰੀਦ ਦੀ ਵੀ ਗਿਣਤੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਦੀ ਵੀ, ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ, ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ, ਭਗਤ ਧੰਨਾ ਜੀ, ਤਰਲੋਚਨ ਜੀ, ਬੇਣੀ ਜੀ, ਭਗਤ ਸੈਣ ਜੀ, ਭਗਤ ਪੀਪਾ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਜਿਹੜੇ ਭਗਤ ਬਣਦੇ ਆ 15 ਹੋ ਗਏ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੀ 11 ਭੱਟਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਰਜ ਹੈ। ਗੁਰੂਆਂ ਦੀ ਉਸਤਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 123 ਸਵਈਏ ਲਿਖੇ ਆ, ਅੰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਕਲਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਆ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਇੱਕ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਉੱਪਰ ਪੂਰੀ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਉਂਗਾ ਮੈਂ, ਵੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬਣਤਰ ਕਿਵੇਂ ਇੰਨੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਕਰੂੰਗਾ ਮੈਂ ਇਹਦੇ 'ਤੇ। 11 ਭੱਟਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਰਜ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜੀ 4 ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਰਜ ਹੈ। 4 ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵੀ ਦਰਜ ਹੈ। 4 ਗੁਰਸਿੱਖ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਹਨ? ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਜੀ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸ਼ਲੋਕ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਦੀ ਵੀ ਚਰਚਾ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਾਂ। ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਦਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆ ਜਾਊਗਾ, 11ਵੀਂ ਵਾਲੀ ਪੁਸਤਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ। ਇੱਕ ਰਾਮਕਲੀ ਰਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੱਧ ਕਾਵਿ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖੀ ਗਈ ਰਚਨਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਸੋਗਮਈ ਰਚਨਾ ਜਿਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਸੱਦਾ ਪ੍ਰਭੂ ਵੱਲੋਂ ਬੁਲਾਵਾ, ਉਹ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਭਾਈ ਸੁੰਦਰ ਜੀ ਦੀ ਰਚਨਾ। 2 ਗੁਰਸਿੱਖ ਹੋ ਗਏ। 2 ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਮੈਂ ਲੈ ਚੁੱਕਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰਾਮਕਲੀ ਰਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਰ ਲਿਖੀ ਹੈ। ਉਹ ਹੈਗੀ ਆ ਰਾਏ ਬਲਵੰਡ ਤਥਾ ਸੱਤਾ ਡੂਮ ਆਖੀ ਰਾਮਕਲੀ ਕੀ ਵਾਰ ਹੈ ਜਿਹੜੀ। ਹਾਂ, ਰਾਏ ਬਲਵੰਡ ਅਤੇ ਸੱਤਾ 2 ਹੋ ਗਏ ਰਾਏ ਬਲਵੰਡ ਅਤੇ ਸੱਤਾ, ਇੱਕ ਭਾਈ ਸੁੰਦਰ ਜੀ, ਇੱਕ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ, 4 ਗੁਰਸਿੱਖ ਹੋ ਗਏ। ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਲਿਸਟ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ 11ਵੀਂ ਵਾਲੀ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਲਿਸਟ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਬਣਾ ਲਿਓ। ਹੁਣ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿੰਨੇ ਬਣਦੇ ਆ ਜੀ। 6 ਤੇ 5 11 ਤੇ 1 12 ਤੇ 4 16, ਹਾਂਜੀ, ਤੇ 3 36, ਕੁੱਲ 36 ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਹੈ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਨਾਲ ਇੱਕ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੋਰ ਦੇ ਦਿੰਦਾ, ਇੱਕ ਹੈਗਾ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਪੜ੍ਹੋਗੇ ਆਦਿ ਗ੍ਰੰਥ। ਆਦਿ ਗ੍ਰੰਥ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈਗਾ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ। ਆਦਿ ਗ੍ਰੰਥ ਦਾ ਭਾਵ ਕੀ ਹੈ? ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ। ਉਹ ਕਿਹੜਾ? ਜਿਹੜਾ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਸੰਪਾਦਨਾ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੀ। ਅਤੇ ਲਿਖਾਰੀ ਕੌਣ ਸੀ ਪਹਿਲਾ? ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ। ਉਸ ਦੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਆਦਿ ਗ੍ਰੰਥ ਦੀ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਟਾ ਜੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 35 ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਰਜ ਹੈ। ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ, 35 ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਦੂਸਰੀ ਪੀੜ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਦੂਸਰੀ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਦੂਸਰੀ ਪੀੜ, ਜਿਸ ਦੇ ਲਿਖਾਰੀ ਕੌਣ ਸੀ? ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ, ਜਿਸ ਦੇ ਬੰਦ ਕਟਵਾਏ ਸੀ, ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਦੇ ਬੰਦ ਕੱਟ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸੀ। ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਲਿਖੀ ਗਈ, ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਸੰਪਾਦਕ ਕੌਣ ਸੀ? ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੀ ਬੀੜ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗਿਣਤੀ ਹੈ 36 ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗਿਣਤੀ ਸੀ ਆਦਿ ਗ੍ਰੰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ 35। ਆਦਿ ਗ੍ਰੰਥ ਦਾ ਸ਼ਾਬਦਿਕ ਅਰਥ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ।
ਅਤੇ ਜੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਤਾਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਆ, ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਅਗਰ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਆਦਿ ਗ੍ਰੰਥ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਉਹ ਗ੍ਰੰਥ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਉਹ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜਿਸ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਸੰਪਾਦਿਤ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ ਬੇਟਾ ਜੀ, ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ ਕਰਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦਾ ਸਮਾਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਹੈ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਤੋਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੀ ਹੈ ਵੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਤਾਂ ਬਾਣੀ ਨਹੀਂ ਦਰਜ ਕਰਨਗੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਗੱਲ ਕਾਮਨ ਹੈ ਨਾ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨਹੀਂ ਦਰਜ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਹੈ। ਹਾਂ, ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦੇ ਸੁਪੁੱਤਰ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਗਲਾ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਹੜਾ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੀ ਬੀੜ ਆਪਾਂ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ, ਬੀੜਾ 'ਤੇ ਵੀ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਮਿਲ ਜੇਗੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਜਿਹੜੀਆਂ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੈਂਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਗਈ 35-36 ਵਾਲੀ ਗੱਲ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਬੋਲੀ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। 22 ਵਾਰਾਂ ਕੁੱਲ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਰੂਆਂ ਨੇ 21 ਵਾਰਾਂ ਦੀ ਰਚਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹ ਵੀ ਦੱਸ ਦਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਕੋਈ ਵਾਰ ਦੀ ਰਚਨਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਵਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਲੋਕ ਜ਼ਰੂਰ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਵਾਰ ਦੀ ਰਚਨਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਵੀ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ 21 ਵਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਰੂਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਮੈਂ, ਟੋਟਲ 22 ਵਾਰਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰ 2 ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਸੱਤਾ ਤੇ ਰਾਏ ਬਲਵੰਡ, ਦੋਨੇ ਸੱਤਾ ਰਬਾਬੀ ਤੇ ਰਾਏ ਬਲਵੰਡ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਹਾਂਜੀ, ਹੁਣ ਦੇਖ ਲਿਓ ਬੇਟਾ ਜੀ, ਆ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪੂਰਾ। ਹਾਂਜੀ, 1 ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ, ਫਿਰ 3 ਵਾਰਾਂ ਦੀ ਰਚਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਰਾਗ ਆਸਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਰਾਗ ਮਾਝ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਰਾਗ ਮਲਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ ਰਾਗ ਦਾ ਵੀ ਤੇ ਵਾਰਾਂ ਦਾ ਵੀ। ਵਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 3 ਹੈ। ਕਿਹੜੇ ਰਾਗ ਵਿੱਚ ਹੈ? ਪਹਿਲੀ ਰਾਗ ਆਸਾ 'ਚ ਆ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਮਾਝ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਇੱਕ ਰਾਗ ਮਾਝ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਇੱਕ ਰਾਗ ਮਲਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ। ਇੱਕ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜੀ ਸਿੱਧ ਗੋਸ਼ਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਕਰਨੀ। ਹਾਂ, ਸਿੱਧਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਜਦੋਂ ਗੋਸ਼ਟ ਵਿਚਾਰ ਹੋਈ, ਉਸ ਦੇ ਬਾਣੀ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਸਿੱਧ ਗੋਸ਼ਟ। ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਵੀ ਚਰਚਾ ਕਰਨੀ ਹੈ ਆਪਾਂ। ਦੱਖਣੀ ਓਂਕਾਰ, ਇਸ ਦਾ ਨਾਮ ਵੈਸੇ ਓਂਕਾਰ ਆ ਬਾਣੀ ਦਾ ਨਾਮ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਦੱਖਣੀ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਰਾਗ ਆਸਾ ਪੱਟੀ, ਆਸਾ ਰਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੱਟੀ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰਮੁਖੀ ਵਰਣਮਾਲਾ ਦੇ 35 ਅੱਖਰਾਂ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਰਚੀ ਹੋਈ ਰਚਨਾ ਜਿਹੜੀ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਪੱਟੀ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਸ਼ੀਰਫੀ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਫਾਰਸੀ ਦੇ 30 ਹਰਫਾਂ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਰਚੀ ਹੋਈ ਰਚਨਾ ਪੱਟੀ। ਸੋਹਿਲਾ, ਪਹਿਰੇ, ਵਣਜਾਰੇ, ਅਲਾਹੁਣੀਆਂ, ਸੋਦਰ, ਆਰਤੀ, ਅਸ਼ਟਪਦੀਆਂ, ਥਿੱਤੀ, ਛੰਤ, ਰੇਖਤਾ, ਮਾਰੂ ਸੋਲੇ, ਸ਼ਲੋਕ, ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਚਨਾਵਾਂ ਹੈ ਇਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਕੀਤੀਆਂ। ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਰੂ ਸੋਲੇ ਹੋਰ ਵੀ ਗੁਰੂਆਂ ਦੀ ਰਚਨਾ, ਹੋਰ ਵੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਵੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਵੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਵੀ ਹੈ। ਮਾਰੂ ਸੋਲਿਆਂ 'ਤੇ ਪੂਰੀ ਚਰਚਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਾਮਨ ਗੱਲਾਂ ਆਪਣੀ 11ਵੀਂ ਵਾਲੀ ਬੁੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਕੁਛ ਦੇ ਰੱਖਿਆ। ਹੁਣ ਆ ਦੇਖ ਲਿਓ ਤੁਸੀਂ, ਪਹਿਰੇ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਜਿਵੇਂ 4 ਪਹਿਰ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਟੋਟਲ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 8 ਪਹਿਰ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਰਚੀ ਗਈ ਰਚਨਾ। ਵਣਜਾਰਾ ਸ਼ਾਬਦਿਕ ਅਰਥ ਪਤਾ ਹੀ ਆ। ਅਲਾਹੁਣੀਆਂ ਮਤਲਬ ਕਿਸੇ ਮਰੇ ਹੋਏ 'ਤੇ ਸੋਗ ਗੀਤ, ਉਹਨੂੰ ਅਲਾਹੁਣੀਆਂ। ਸੋਦਰ, ਆਰਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ, ਉਹ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਰਚਨਾ ਹੈ। ਅਸ਼ਟਪਦੀਆਂ ਦੀ ਰਚਨਾ। ਥਿੱਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨਾ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਸੁਦੀ ਤੇ ਇੱਕ ਵਦੀ, ਹੈ ਨਾ, 15 ਥਿੱਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਜਿੱਥੋਂ ਆਪਾਂ ਇਕਾਦਸ਼ੀ, ਦੁਆਦਸ਼ੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੌਦਸ, ਫਿਰ ਅਮਾਵਸ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਪੂਰਨਿਮਾ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਥਿੱਤੀ। ਛੰਤ, ਰੇਖਤਾ, ਮਾਰੂ ਸੋਲੇ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ 'ਤੇ ਆਪਾਂ ਪੂਰੀ ਚਰਚਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਮਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣੀਆਂ। ਕੁੱਲ 17 ਰਚਨਾਵਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਅੱਗੇ ਆਦ ਸ਼ਬਦ ਲਿਖਤਾ ਵੀ ਰਚਨਾਵਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਲਾਂਗੇ ਆਪਾਂ। ਹਾਂਜੀ, ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਦੇਖੋ, ਕਿਤੇ ਕੁਛ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋਵੇ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ। ਸਾਡੀ 11ਵੀਂ ਵਾਲੀ ਬੁੱਕ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ 31 ਰਾਗਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 19 ਰਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਬਾਣੀ ਰਚਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ, 19 ਦੇ 19 ਰਾਗ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਿਖਵਾ ਦੂੰਗਾ ਕਿਹੜੇ ਰਾਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਟ੍ਰਿਕ ਜੀ ਬਣਾ ਕੇ ਤੇ ਯਾਦ ਰੱਖ ਲਿਓ। ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਸਭ ਤੋਂ ਔਖਾ ਬਣੂਗਾ ਇਹ, ਬਸ ਇਸ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਔਖਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਸਮੁੱਚੀ ਰਚਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਧਿਆਤਮਿਕ, ਯਥਾਰਥ ਤੇ ਜੀਵਨ ਜੁਗਤ 3 ਨੁਕਤਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੇਂਦਰਿਤ ਆ। ਅਧਿਆਤਮਿਕਤਾ ਹੈ, ਯਥਾਰਥ ਹੈ, ਸੱਚਾਈ ਆਧਾਰਤਾ ਤੇ ਜੀਵਨ ਜੁਗਤ ਮਤਲਬ ਜੀਵਨ ਜੀਣ ਦਾ ਢੰਗ। ਜੁਗਤ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਯੁਕਤੀ, ਵਿਧੀ। ਹਾਂਜੀ, ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਸਿੱਧ ਗੋਸ਼ਟ ਦਾਰਸ਼ਨਿਕ ਬਾਣੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹਨ। ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਸਿੱਧ ਗੋਸ਼ਟ ਦੋਨੋਂ ਦਾਰਸ਼ਨਿਕ ਬਾਣੀਆਂ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ 'ਚ ਆਉਂਦਾ। ਜਪਜੀ ਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਕੁੰਜੀ ਹੋਣ ਦਾ ਮਾਣ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ। ਨਿਤਨੇਮ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਬਾਣੀ ਹੈ ਅਤੇ ਰਾਗ ਰਹਿਤ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਰਾਗ ਰਹਿਤ ਬਾਣੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਾਗ ਦੇ ਅਧੀਨ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਪਹਿਲਾ ਰਾਗ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਗ ਚੱਲਦਾ ਹੈ।
ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸ਼ੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਬਾਣੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਬਾਣੀ ਰਾਗ ਰਹਿਤ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਾਗ ਦੇ ਅਧੀਨ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਖੋ ਜੀ ਹੋਰ ਕੀ ਹੈ, ਨਿਤਨੇਮ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਬਾਣੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸਿੱਧ ਗੋਸ਼ਟ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸੰਵਾਦਿਕ ਸ਼ੈਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਚੀ ਗਈ। ਕਾਮਨ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਹਜੇ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ 'ਤੇ ਪੂਰੀ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਕਰੂੰਗਾ, ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਾ ਲਿਓ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦੀ। ਕਾਮਨ ਗੱਲਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖ ਲਿਓ। ਸਿੱਧ ਗੋਸ਼ਟ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਹੈ, ਸੰਵਾਦਿਕ ਸ਼ੈਲੀ। ਸੰਵਾਦਿਕ ਮਤਲਬ ਸੰਵਾਦ, ਗੱਲਬਾਤ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਸਿੱਧਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਸੰਵਾਦਿਕ ਸ਼ੈਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਚਨਾ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਸਿੱਧਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ, ਪੜਤਾਲ, ਖੰਡਨ ਅਤੇ ਸੁਧਾਰ ਹੈ। ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ ਪਹਿਲੀ ਅਧਿਆਤਮਕ ਵਾਰ ਦਾ ਦਰਜਾ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਅਧਿਆਤਮਕ ਵਾਰ ਕਿਹੜੀ ਹੈ, ਉਹ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜੀ ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ। ਉਹ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜੀ ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ, ਇਸ ਵਾਰ ਦਾ ਗਾਇਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਪਰੰਪਰਾ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ। ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ ਦਾ ਹੈਗਾ ਪਰੰਪਰਾ। ਇਸ ਇਸਤਰੀ ਜਾਤੀ ਲਈ ਆਦਰ, ਉੱਚਤਾ ਅਤੇ ਸੁੱਚਤਾ ਦੇ ਭਾਵ ਆਸਾ ਜੀ ਦੀ ਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਚੇ ਗਏ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਇਸਤਰੀ ਦੀ ਜਾਤ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਚੱਕਣ ਵਾਸਤੇ, ਇਸਤਰੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਹੁਤ ਬੁਰੀ ਸੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਵੇਲੇ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਉਹ ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਭੰਡ ਮੂਆ ਭੰਡ ਭਾਲੀਐ, ਭੰਡ ਹੋਵੈ ਬੰਧਾਨ, ਸੋ ਕਿਉ ਮੰਦਾ ਆਖੀਐ ਜਿਤ ਜੰਮਹਿ ਰਾਜਾਨ। ਕਿ ਉਸ ਔਰਤ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਮਾੜਾ ਕਹਿਣਾ ਜਿਹੜੀ ਰਾਜਿਆਂ ਦੀ ਜਨਨੀ ਹੈ, ਜੋ ਰਾਜਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਨਮ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ। ਰਾਜੇ, ਮਹਾਰਾਜੇ, ਬ੍ਰਾਹਮਣ, ਖੱਤਰੀ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਔਰਤ ਦੇ ਪੇਟੋਂ ਜਨਮ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਲੋਕਾਈ ਦੇ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਮਨੁੱਖਤਾ ਹੈ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮਨੁੱਖ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਕੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਔਰਤ ਦੇ ਪੇਟ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਜਨਮਦੇ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਹਵਾਲਾ ਉਦਾਹਰਣ ਦੇ ਕੇ ਇਹ ਗੱਲ ਆਖੀ ਹੈ। ਬੜੇ ਹੀ ਮਤਲਬ ਸਟਰੋਂਗ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਖੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਸਤਰੀ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਹਾਂਜੀ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਮੰਤਵਾਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ। ਹਾਂ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸੱਚਾਈਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਟੱਲ ਸੱਚਾਈਆਂ ਬਣ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਲੋਕੀ ਅਖਾਣ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵਰਤਦੇ ਆ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਇਹ ਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਹੈ। ਕਈ ਗੱਲਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਆਪਣੇ ਸਿਆਣੇ ਲੋਕ ਜਾਂ ਵੈਸੇ ਹੀ ਆਪਣੀਆਂ ਅਟੱਲ ਸੱਚਾਈਆਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਅਖਾਣ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ, ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਇਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਰਚਨਾ, ਰੋਟੀਆਂ ਕਾਰਨ ਪੂਰੇ ਤਾਲ। ਵੀ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਰੋਟੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੀ ਤਾਂ ਭੱਜੀ ਫਿਰਦੀ ਹੈ। ਰੋਟੀਆਂ ਕਾਰਨ ਪੂਰੇ ਤਾਲ ਮਤਲਬ ਰੋਟੀ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਰੋਟੀ ਦੇ ਮਗਰ ਹੀ ਬੰਦਾ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਵੀ, ਜਾਂ ਆਹ ਗੱਲ ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਹੀਏ ਰੋਟੀਆਂ ਕਾਰਨ ਪੂਰੇ ਤਾਲ, ਇਹ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਅਖਾਣ ਬਣ ਗਿਆ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ, ਇਹ ਇੱਕ ਲੋਕੋਕਤੀ ਬਣ ਗਈ, ਇਹ ਇੱਕ ਅਟੱਲ ਸੱਚਾਈ ਬਣ ਗਈ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਢਿੱਡ ਦੇ ਮਾਰੇ ਤਾਂ ਭੱਜੇ ਫਿਰਦੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਿੱਤਰੋ ਲਾਈਟ ਚਲੀ ਗਈ ਹੈ। ਲਾਈਟ ਚਲੀ ਗਈ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਵੇਟ ਕਰੋ, ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। 5 ਰੋਟੀਆਂ ਕਾਰਨ ਪੂਰੇ ਤਾਲ, ਆਪ ਪਛਾੜੇ ਧਰਤੀ ਨਾਲ। ਹਾਂਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ। ਰੋਟੀਆਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੀ, ਢਿੱਡ ਕਾਰਨ ਹੀ ਤਾਂ ਇਸੇ ਨੂੰ ਭਰਨ ਦੇ ਮਾਰੇ ਤਾਂ ਭੱਜੇ ਫਿਰਦੇ ਆ ਵੀ ਲੈ ਦੇ ਕੇ ਗੱਲ ਢਿੱਡ ਤੇ ਹੀ ਮੁੱਕਦੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਲਾਈਟ ਚਲ ਗਈ ਸੀ, ਫਿਰ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ ਵੀ ਕੁਝ ਅਟੱਲ ਸੱਚਾਈਆਂ, ਕੁਝ ਅਖਾਣ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ 'ਤੇ ਚੜ੍ਹੇ ਹੋਏ ਆ, ਅਤੇ ਉਹ ਹੈ ਕਿੱਥੋਂ ਆ? ਉਹ ਹੈਗੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ। ਰੋਟੀਆਂ ਕਾਰਨ ਪੂਰੇ ਤਾਲ, ਨਿਵੈ ਸੋ ਗੌਰਾ ਹੋਏ। ਵੀ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ? ਹੁਣ ਤਰਾਜੂ ਦੀ ਉਦਾਹਰਣ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਧਰਤਾ ਰਾਜੂ ਤੋਲੀਏ ਨਿਵੈ ਸੋ ਗੌਰਾ ਹੋਏ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਨੀਵਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਰਾਜੂ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਤਰਾਜੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਤਾਂ ਪਾਸਾ ਨੀਵਾਂ ਚੱਲ ਜੂਗਾ ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਵੀ ਉਹ ਭਾਰਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਗਿਆ ਉਹ ਪਾਸਾ ਹਲਕਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਭਾਰਾ ਉਹੀ ਹੈ, ਵਜ਼ਨਦਾਰ ਉਹੀ ਹੈ ਜੋ ਨਿਵ ਕੇ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਇੱਥੇ ਨਿਰਮਾਣਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਦੇਖੋ, ਮਿੱਠਤ ਨੀਵੀਂ ਨਾਨਕਾ ਗੁਣ ਚੰਗਿਆਈਆਂ ਤੱਤ। ਆਹ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਸਿੰਮਲ ਦੇ ਦਰਖਤ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਉਦਾਹਰਣ ਦਿੱਤਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਹ ਮਿੱਠਤ ਨੀਵੀਂ ਨਾਨਕਾ ਗੁਣ ਚੰਗਿਆਈਆਂ ਤੱਤ, ਵੀ ਮਿੱਠਾ ਹੋ ਕੇ ਚੱਲਣਾ, ਹੈ ਨਾ। ਹਾਂ, ਬੜੀ ਮਤਲਬ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਗੁਣ ਹੈ ਇੱਕ ਮਿੱਠੇ ਹੋਣਾ।
ਮਿੱਠੇ ਵੀ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆ, ਕਈ ਜ਼ਬਾਨ ਤੋਂ ਮਿੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਅੰਦਰੋਂ ਛੁਰੀਆਂ ਵਰਗੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਮਿੱਠਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਹੁਣ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ। ਮਿੱਠਤ ਨੀਵੀਂ ਨਾਨਕਾ ਗੁਣ ਚੰਗੇ, ਸਿਮਲ ਰੁੱਖ ਸਰਾਇਰਾ ਅਤ ਦੀਰਘ ਅਤ ਮੁੱਚ, ਉਲਝੇ ਆਵਹਿ ਆਸ ਕਰ ਜਾਹੇ ਨਿਰਾਸੇ ਕਿਤ, ਫਲ ਫਿੱਕੇ ਫੁੱਲ ਬਕ ਬਕੇ ਕੰਮ ਨਾ ਆਵਹਿ ਪੱਤ, ਮਿੱਠਤ ਨੀਵੀਂ ਨਾਨਕਾ ਗੁਣ ਚੰਗਿਆਈਆਂ ਤੱਤ। ਸਿਮਲ ਦਾ ਦਰਖਤ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ, ਉਹ ਬੜਾ ਮਤਲਬ ਲੈਂਥੀ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦਾ। ਸਿਮਲ ਰੁੱਖ ਸਰਾਇਰਾ ਅਤ ਦੀਰਘ ਅਤ ਮੁੱਚ, ਉਲਝੇ ਆਵਹਿ ਆਸ ਕਰ ਜਾਹੇ ਨਿਰਾਸੇ ਕਿਤ। ਜੇ ਕੋਈ ਮੰਨ ਲਓ ਵੀ ਕੋਈ ਆਸ ਕਰਕੇ ਆ ਜੇ ਉਹਦੀ ਛਾਂ ਲੈਣ, ਤੇ ਨਾ ਤੇ ਛਾਂ ਆ। ਫਲ ਫਿੱਕੇ ਫੁੱਲ ਬਕ ਬਕੇ, ਉਹਦੇ ਫਲ ਆ ਜਿਹੜੇ ਫਰੂਟ ਲੱਗਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿਮਲ ਦੇ ਦਰਖਤ ਨੂੰ, ਉਹ ਫਿੱਕਾ ਹੁੰਦਾ। ਫੁੱਲ ਬਕ ਬਕੇ, ਜਿਹੜੇ ਫੁੱਲਾਂ ਦਾ ਸਵਾਦ ਆ ਉਹ ਬਕ ਬਕਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਫਲ ਫਿੱਕੇ ਫੁੱਲ ਬਕ ਬਕੇ ਕੰਮ ਨਾ ਆਵਹਿ ਪੱਤ, ਉਹਦੇ ਪੱਤੇ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਮਿੱਠਤ ਨੀਵੀਂ ਨਾਨਕਾ ਗੁਣ ਚੰਗਿਆਈਆਂ ਤੱਤ। ਹਾਂ, ਅੱਗੇ ਵੇਖੋ, ਵਕਤ ਵਿਚਾਰੇ ਸੋ ਬੰਦਾ ਹੋਏ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਗਿਆ ਤੇ ਬਸ ਉਸ ਬੰਦੇ ਵਰਗਾ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ। ਵਕਤ ਵਿਚਾਰੇ ਸੋ ਬੰਦਾ ਹੋਏ। ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਕਵਿਤਾ ਹੈਗੀ ਹੈ ਨਾ, ਸਮੇਂ ਵਾਲੀ। ਫੜ ਫੜ ਰਹੀ ਤਰੀਕ ਸਮੇਂ ਖਿਸਕਾਈ ਕੰਨੀ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਪੂਰੀ ਹੋ। ਅੱਜ ਸੰਭਾਲ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਕਰ ਸਫਲ ਉਡੰਦਾ ਜਾਮਦਾ, ਇਹ ਠਹਿਰਨ ਜਾਚ ਨਾ ਜਾਣਦਾ, ਲੰਘ ਗਿਆ ਨਾ ਮੁੜ ਕੇ ਆਉਂਦਾ। ਬਸ ਉਸੇ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕੀਤਾ ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ। ਵਕਤ ਵਿਚਾਰੇ ਸੋ ਬੰਦਾ ਹੋਏ। ਅੱਗੇ ਦੇਖੋ, ਹੱਕ ਪਰਾਇਆ ਨਾਨਕਾ ਉਸ ਸੂਰ ਉਸ ਗਾਏ। ਇਹ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ 11ਵੀਂ ਵਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਵਾਲੇ ਦੇ ਰੱਖਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਵਾਲਾ ਚੈਪਟਰ ਦੇ ਰੱਖਿਆ ਕਵਿਤਾ ਦਾ ਅਲੱਗ ਤੋਂ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਪੜ੍ਹੋਗੇ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਊਗਾ, ਹੱਕ ਪਰਾਇਆ ਨਾਨਕਾ ਉਸ ਸੂਰ ਉਸ ਗਾਏ। ਹੱਕ ਪਰਾਇਆ ਨਾਨਕਾ ਉਸ ਸੂਰ ਉਸ ਗਾਏ, ਗੁਰ ਪੀਰ ਹਾਮਾ ਤਾਂ ਭਰੇ ਜਾਂ ਮੁਰਦਾਰ ਨਾ ਖਾਏ। ਵੀ ਪਰਾਇਆ ਹੱਕ ਹੈ ਜਿਹੜਾ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਹੱਕ ਦੀ ਕਮਾਈ ਨੂੰ ਲੁੱਟ ਲੈਣਾ, ਖੋਹ ਲੈਣਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ, ਇੱਕ ਹਿੰਦੂ ਵਾਸਤੇ ਉਸ ਸੂਰ ਉਸ ਗਾਏ, ਇੱਕ ਮੁਸਲਮਾਨ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਸੂਰ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ, ਤੇ ਇੱਕ ਹਿੰਦੂ ਵਾਸਤੇ ਗਊ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਦੋਨਾਂ ਧਰਮਾਂ ਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਹਿੰਦੂ ਅਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ। ਮਨ ਅੰਧਾ ਨਾਉ ਸੁਜਾਨ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਵੀ ਨਾਮ ਦਾ ਕੋਈ ਸੁਜਾਨ ਹੋਵੇ ਤੇ ਮਨ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਅੰਧਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ। ਨਾਮ ਸੁਜਾਨ ਸਿੰਘ ਰੱਖ ਲੈਣਾ ਤੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਨਾ ਹੀ ਅੰਨਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ। ਹਾਂ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਐਵੇਂ ਦੇਖੇ ਹੋਣੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਪੜ੍ਹਿਆ ਮੂਰਖ ਆਖੀਐ ਜਿਸ ਲੱਭ ਲੋਭ ਅਹੰਕਾਰਾ। ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਲੱਭ ਲੋਭ ਅਹੰਕਾਰ ਹੋਵੇ ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਬੰਦਾ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਵੀ ਮੂਰਖ ਹੈ। ਇਹ ਅਟੱਲ ਸੱਚਾਈਆਂ ਹਨ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬੜੇ ਹੀ ਮਤਲਬ ਮਾਣ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਇਰ ਕਿਹਾ, ਸ਼ਾਇਰ ਉਪਮਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਨਾਨਕ ਸ਼ਾਇਰ ਏਵ ਕਹਿਤ ਹੈ ਸੱਚੇ ਪਰਵਦਗਾਰਾ। ਨਾਨਕ ਸ਼ਾਇਰ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਰ ਕਿਹਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ। ਬੜੀ ਮਹਾਨ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਹੈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ, ਬਹੁਤ ਮਹਾਨ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਹਵਾਲਿਆਂ ਤੋਂ ਜਾਣਾਂਗੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਜੀਵਨ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਸੀ। ਰਾਗ ਆਸਾ ਪੱਟੀ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ 3 ਵਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕਰਾਂਗੇ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕਰਾਂਗੇ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਸਿੱਧ ਗੋਸ਼ਟ ਬਾਰੇ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਦੱਖਣੀ ਓਂਕਾਰ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਕਿਸ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦੇ ਧਨੀ ਸੀ। ਅਗਲੀਆਂ ਜਮਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਆਹ ਸਾਰਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਗੁਰਮਤਿ ਕਾਵਿ ਹੈ ਜਿਹੜਾ 11ਵੀਂ ਵਾਲੀ ਪੁਸਤਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਟੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਲੈਣੀਆਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਆਹ ਹੀ ਵੀਡੀਓ ਮਿਲਣਗੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਨੋਟਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੁਝ ਸਾਂਭਿਆ ਹੋਇਆ ਉਹ ਸਾਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੈਂ ਰੱਖੂੰਗਾ। ਫਿਰ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਭ ਕਲੀਅਰ। ਵਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਪੌੜੀਆਂ, ਸ਼ਲੋਕ ਕਿੰਨੇ, ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਵੀ ਬਾਣੀ ਆਊਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਰਫ 63 ਹੀ ਸ਼ਲੋਕ ਰਚੇ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਬਾਣੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਰਚੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਰਚੀ ਹੈ। ਇਹ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ। ਜਲਦੀ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ।